ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ और इल्जाम ने जंगलात महकमे दे विच भ्रिष्टाचार दे इस केस के तहत गिरफ्तारी की गई है। संगत सिंह गिलजियां चन्नी सरकार दे विच जंगलात मंत्री रहे ने। चन्नी सरकार दे विच उन्हां नूं कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया सी और जंगलात महकमे का जिम्मा उन्हां नूं सौंपिया गया सी। सो पिछले दिनी पुलिस ने एक FIR दर्ज की सी और उस FIR दे विच जिहड़ी साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ सी उस FIR दे विच संगत सिंह गिलजियां दा भी जिक्र सी कि उन्हां दे टेन्योर दे विच भी इत्थे रिश्वत दा खेल होया। पहला सीएम चन्नी दा भतीजा ते हुण संगत सिंह गिलजियां दा भतीजा पुलिस दी गिरफ्त दे विच है। पहला सीएम चन्नी दा भतीजा ते हुण संगत सिंह गिलजियां दा भतीजा पुलिस दी गिरफ्त च है ते जंगलात महकमे च होए भ्रिष्टाचार दे केस च गिलजियां दे भतीजे नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार कीता है। विजिलेंस ने यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ दे सैक्टर 37 तो की है। दस दईए कि चन्नी सरकार वेले संगत सिंह गिलजियां जंगलात मंत्री सी ते बीते दिनी गिलजियां नूं हाई कोर्ट तो भी झटका लग्या सी ते हाई कोर्ट ने अगाऊ जमानत दी पटीशन खारिज कर दित्ती सी। तां संगत सिंह गिलजियां दे भतीजे दलजीत गिलजियां नूं गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस वालों इल्जाम ने कि दलजीत सिंह गिलजियां ठेकेदारां तो रिश्वत लैंदे सी, बदलियां दे लई पैसा लिया, नजायज माइनिंग करवाई गई, 486 एकड़ का जिक्र किया और 40 तो 50 करोड़ तक की कमाई यह कहना है विजिलेंस का कि नजायज माइनिंग चो की गई। इस दे नाल नाल ट्री गार्ड जिहड़े खरीदे गए सी उन्हां च वड्डी हेराफेरी का जिक्र किया है विजिलेंस ने कि 2800 रुपए का ट्री गार्ड खरीदा गया और उहदे च 800 रुपया प्रति ट्री गार्ड कमीशन रिश्वत के तौर पर लिया गया। सो ये जिक्र विजिलेंस वालों अपनी FIR दे विच कीते गए ने और नामजद किया गया है दलजीत सिंह गिलजियां नूं क्योंकि जिहड़ी पहला FIR दर्ज हुई सी उस दे विच दलजीत सिंह गिलजियां दा नाम नहीं सी पर बाद दे विच पुलिस वालों हुण दलजीत सिंह गिलजियां दी विजिलेंस वालों गिरफ्तारी पाई गई है और नामजद कर दिता गया है उस FIR दे विच दलजीत सिंह गिलजियां नूं। कोई नवी असीं नहीं आके बनाई, पहला भी सी पर पहला विजिलेंस तो काम नहीं सी लिया जाता क्योंकि हत्थ बन्ने जाते सी। जो खुल के काम करते तो सब तो पहला जिहड़े सरकार के मंत्री से उन्होंने जिहड़ा अंदर करना पैंदा। ये भगवंत मान जी की विल पावर ही है। नवी सरकार है जिहड़ी ईमानदार सरकार जिन्होंने लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिता तो दिता भी इसे करके है भी भाई जिहड़े लोगों ने पहला करप्शन की है, पंजाब के लोगों का पैसा खादा ये उन्हां लोगों तो हिसाब किताब है जिहड़ा वो लैणगे। साडी कोई ना गिलजियां नाल ना जिहड़े कोई होर जिहड़े कोई साबका मंत्री ने साबका विधायक है साडी कोई उन्हां नाल निजी दुश्मनी नहीं। उन्होंने पंजाब का पैसा खादा, उन्होंने पंजाब के लोगों के नाल बहुत वड्डा धोखा किया जिहदे करके अज पंजाब 3.5 लाख करोड़ का करजा ही है। दलजीत सिंह गिलजियां नूं फड़ना बड़ा ही निंदनयोग है। हुण आम आदमी पार्टी बच्चियां नूं भी पै गई। तुसीं जिन्हां ने करप्शन की किसी ने भी की बिल्कुल ना बख्शो, लेकिन आ बच्चियां तां ही दुश्मनियां काहदियां कढ रहे। कल नूं किसी अफसर दे साइन होए होणगे, तुसीं उहदे घर वाली नूं भी अरेस्ट करोगे, तुसीं उहदी बच्ची नूं भी अरेस्ट करोगे, तुसीं उहदे बच्चे नूं भी अरेस्ट करोगे। तुहाडे तो कई इहो जिहे केस आ जिहड़े तुहाडे तो सॉल्व नहीं हुंदे। सिद्धू मूसेवाले केस दे विच तुहाडी नखेती होई आ। तुहाडे तो अज तक पंजाब पुलिस तो एक भी बंदा नहीं फड़िया गया। उत्थे तुहाडे पैरां थल्लों जमीन निकल जाती है। तो दलजीत सिंह गिलजियां ते जो इल्जाम ने जिन्हां इल्जामां के तहत दलजीत सिंह गिलजियां नूं गिरफ्तार किया गया है उन्हां दे विच इल्जाम है ठेकेदारां तो रिश्वत लैण दा। 5 लाख रुपए का जिक्र होया कि ठेकेदारां तो रिश्वत लई गई दरख्त कट्टण दे बदले दे विच। दूसरा इल्जाम है कि बदलियां दे लई जो महकमे दे अफसर सी उन्हां दियां बदलियां दे लई पैसा लिया गया। तीसरा उस दे विच जिक्र है कि जंगलात महकमे की 486 एकड़ जमीन ते
ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 486 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 40-50 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿ 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 800 ਰੁਪਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 80,000 ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 80,000 ਟਰੀ ਗਾਰਡ 2800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਰਡ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਔਰ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 486 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ FIR, ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 486 ਏਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਬੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੇਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 5% 6% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ। ਸੈਕਟਰ 37 ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਿਜੇ, ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। IFS ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ
ਹਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਵਿਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ FIR ਨੰਬਰ 6 'ਚ ਜਦ DFO ਗੁਰਮਨ ਤੇ ਹਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ DFO ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖੇਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2017 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਕਈ ਸਕੈਮ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਕੈਮ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਨੰਬਰ 7 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗਾ, ਫਲੈਟਸ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੋਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਹਾਮੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਾਮੀ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਨੇ ਖੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਨੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ